जेकर असी किते बैंक नाल साडा वास्ता पैंदा तो रोज़ दी रोज़ बहुत सारे लोग जिहड़े ने उन्हां दा बैंकिंग तो बिना जिहड़ा गुजारा नहीं। अज दी भी ये खबर है कि एक दिन की हड़ताल दे नाल कोई 18 तो 20 हज़ार करोड़ का लैण देण जिहड़ा है वो प्रभावित होया। बैंकां नूं घाटा क्यों पै रिहा? जदों बैंकिंग अधिकारियों नाल तुसीं गल करदे आ या बैंकिंग दे जिहड़े बंदे ने यूनीयनस दे लोक ने उन्हां तों तुसीं गल्लां पुछदे आ ते वो दसदे ने कि भारत दी सरकारी या प्राइवेट कोई भी बैंक जिहड़ी आ वो घाटे 'च नहीं। उत्थे घाटा किस चीज़ का आ? घाटा सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ का आ। भारत दीयां जिहड़ियां इन्नियां लंबी मेहनत तो बाद बणियां होईयां सरकारी अदारे ने, सरकारी संस्थावां ने, चाहे वो बैंकिंग सैक्टर दियां ने, चाहे वो LIC दियां ने, चाहे वो एयरपोर्ट्स ने, चाहे वो सड़कां ने, चाहे वो रेलवे आ। इस सरकार का सारा जोर जिहड़ा है वो प्राइवेटाइजेशन दे लग्या होया कि सारा कुछ ही असीं जिम्मेवारी तो मुक्त हो जाइए तो सरकार का काम सिर्फ वोटां लैके सरकार चलाउण तक ही रह जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारियां बैंकां नूं कंट्रोल करदी है, चाहे वो सरकारी ते चाहे वो प्राइवेट। आ बीते दे विच एक पंजाब महाराष्ट्र बैंक सी, या एक दो होर बैंकां दे विच कुछ घपले जरूर सामने आए ने। इस तो इलावा भारत दा जिहड़ा बैंकिंग सिस्टम है उहनूं दुनिया दे विच बहुत वधिया मन्निया जांदा। दो सरकारी बैंकां दे निजीकरण नूं लैके देश व्यापी हड़ताल दा 2 दिन दा सद्दा दिता गया सी, जो कि सफल भी रहा है। ते पर इस दा जिहड़ा आम जन जीवन ते है वो की असर देखण नूं मिलिया? बिल्कुल हरप्रीत जी, तुसीं जिहड़ी गल कीती बैंकां दी हड़ताल पूरे भारत विच होई आ। ये 2 दिन की हड़ताल आ। लगभग सारियां ही बैंकिंग यूनीयन जिहड़ियां आ, ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसीएशन ते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनीयनस ने जिहड़ी हड़ताल दा सद्दा दिता होया। सारियां ही सरकारी बैंकां 2 दिन लई बंद ने। ते असीं जाणदे हां कि बैंक जेकर असीं किते बैंक नाल साडा वास्ता पैंदा तो रोज़ दी रोज़ बहुत सारे लोग जिहड़े ने उन्हां दा बैंकिंग तो बिना जिहड़ा गुजारा नहीं। अज दी भी ये खबर है कि एक दिन की हड़ताल दे नाल कोई 18 तो 20 हज़ार करोड़ का लैण देण जिहड़ा है वो प्रभावित होया ते कई लख चैक जिहड़े ने वो इंटर बैंकिंग दे विच फसे होए ने। जे एक दिन की गल है तो दूसरे दिन भी इस तो ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 3-4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਰਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ 361 ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਪਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 1955 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ
55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 6 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ RBI ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਆ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਪਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈਆਂ, ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਲਏ ਕਰਕੇ ਮਰਜਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ? ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਜੀ। ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਇੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 94 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 94 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਓਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਵੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ LIC ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।